نسمعوا بعضنا. دونك الانفيتي الجاي باش نعطيكم جوست مش باش نسميها ولكن حتى تطلع من بعد باش نعطيكم شنو تنجم تعملوا من بعد ركبوا اللي قلته لكم على التصوير. به مناضلة في حزب الديمقراطي التقدمي، منسقة في وزارة التنمية، كونسلتونت اون مانجمنت، وزادة كانت في وزارة الرياضة وشباب الرياضة، هي كاتبة دولة. تو باش تطلع وحدنا فاتن قلال وشوفوا هذوما الكل موجودين. صغرونا محلاها مرحبا. الميكرو ما نعرفش سكرتوا دركوه ما نتصورش. اوكي مرحبا. عايشك عسلامة الناس الكل. صباح الخير. صباح الخير. اي سكت. الو فاتن قلال عطيت لمحه صغيره عليك باش تكمل تحكي على المسيره نتاعك هذه اللي مازالت متواصله سي سور. خليكم معاهم بعد حضروا الاسماء مع مدام فاتن. ميرسي بوكو. عايشك. Alors عسلامة. Je suis très contente اللي معايا هذه العملية الإرهابية الثانية. فما كومبلو جاية من عالم السياسة ديما فما لي كومبلو في الهواء. Alors ديما je suis contente كي يستدعوني باش نحكي في des événements surtout مع des jeunes خاطر c'est important أنو تعرفوا comment faire les choses. C'est vrai que c'est difficile معناها كي يجي واحد يقول لك باش تحكي على قصة نجاح. قصة نجاح. احنا العباد اللي يراوهم ناجحين احنا كي نعيشوها des étapes de difficulté. معناها سي des difficultés ورا بعضهم donc on a du mal. بعد كي يجي يعيطولك في ايفينمون كيما هذايا لازم تحضر روحك تحكي وتبدا تخمم علاش العباد تشوف فيا ناجحة. علاش qu'est-ce que je peux raconter معناها qui peut inspirer les gens ولا يخليهم يراو في رواحهم نفس الشيء باش يخليهم تعطيهم دفعة باش هما زادا كيف ينجحوا. alors تبدا تخمم. C'est vrai que معناها نحكي souvent معناها j'ai raconté حكايتي كنت طفلة كنت صغيرة معناها jusqu'à l'âge de 12-13 ans كنت très timide معناها une timidité maladive. معناها بعد ساعات quand je suis gênée في discussion يطلبوا مني باش نختار بين هذا وهذا نجم نقوم نبكي معناها خاطر ما نعرف معناها je n'ose pas نقول لو شوا نعرف لو شوا نتاعي il va gêner la personne en face حتى ما نعرفش يعني نتاع بنين الكسكسي ولا هو مش بنين وعمري في 6-7 سنين كيفاش نحب نقول مش بنين خاطر نحب نكون فرانش نجم نقوم نبكي معناها جيتي dans une timidité maladive. مي كنت نخمم برشا معناها كان عندي une imagination débordante. كنت ديما اي حاجه نراها نتفرج على ايميسيون تيلي نتفرج على فيلم يهزني الافكار هكا نهار كله نفكر ونقرا ونتفرج على لي دوكيومونتير. جيتي تري كوريوز معناها دونك جيتي ما بين حبونيش نحكي كنت محصوره ما بين اون تيميديتي ديبوردونت هكا ما نجمش نتكلم et en même temps مخ يخدم à 200 à l'heure 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et c'était très fatigant. Fin l'adolescence bon dès la personnalité commence à se dégager. قررت ما عرفتش كيفاش قررت قلت بون جو ديفنيغ كوراجوز انا ما نحبش هذايا ولا كل حاجه نقوم نبكي كل حاجه نتخبى كل حاجه نروح للدار على روحي البيت. وقيت باش tu t'affirmes. Bon c'est devenu de l'autre côté وليت un peu arrogante un peu à la limite violente. كل كبت اللي عشته ممكن حتى l'âge de 12-13 ans تحول une énergie de l'autre côté معناها. Mais bon ça m'a aidé à m'affirmer. J'ai fait des choix. مثلا في الكاتريم اني سكوندير وقتها احنا سيتي لو ريجيم نختاروا لورينتاسيون من الكاتريم اني سكوندير باش تعمل سيونس اكسبيريمونتال ولا مات ولا ليتر. faut dire que ما كنتش نحب القرايه برشا donc j'avais des 8 en maths sur 20 des معناها j'avais pas de super notes mais نحب نعمل سيونس اكسبيريمونتال. الناس الكل بنتي كيفاش تعمل سيونس اكسبيريمونتال راك كعبالي لا تفهم في السيونس لا تفهم في الواحد. اي نعرف اللي نفهم وفات مي ما نحبش القرايه سي ديفيرون. تنجم تفهم ما تحبش القرايه. لا ميثود معناها كيفاش تقعد في الكلاس لازمك ساعه وانت قاعد تفرج على البروف يمل عليك ما تنجمش تحكي معاه ما تنجمش تناقش معاه ما تنجمش تقول له علاش l'équation second degré ça veut dire quoi معناها dans l'absolu dans la nature ça veut dire quoi لازمك تحفظ الكل ça ne me correspondait pas. mais نعرف اللي سيونس اكسبيريمونتال نتاعي نفهمها نعرفها وهذيك اللي باش توصلني من بعد
باش تحلي مخي باش نجم نعمل من بعد جو سافي با شنو نحب نعمل من بعد مي نعرف اللي جي بوزوان دو سا اي سا باش نحل مخي باش من بعد بلوتار عندي لي سكيلز اللي تخليني ننجح في حياتي. دونك بيان سور الفامي الكل ils étaient contre لي اعمل فك عليك سيونس ايكو هذاك هي تمشي معاك باهيه في لي لونغ وكل شيء جو ديبروي بيان دونك فك عليك اعمل سيونس ايكو. شديت صحيح 3 ايام ما ناكلش لازمني نعمل سيونس اكسبيريمونتال ما يهمنيش نعمل سيونس اكسبيريمونتال في الاخر بيان سور avec le chantage اللي عملته والله والعباد الكل عملت سيونس اكسبيريمونتال. Bien sûr, 4e ou 5e année, qui fait que je ne fasse pas de sciences, ça ne m'intéressait pas. Mais je savais que, en fait, j'étais en train de comprendre les macraphies, mais les examens, tout ça, le rythme scolaire ne me correspondait pas. Jusqu'à ce que j'ai ramené le bac. Bien sûr, comme il y a كل يوم بالنسبة لها مانيش باش ننجح سور معناها خاطر vu mes notes معناها mes profs ما بين l'interaction اللي راوها في الكلاس ولي نوت نتاعي ايتي سيديري معناها ما يكومبرين با l'interaction نتاعي ولي نوت. من ذاك المره واحد البروف بالتنرفيز رمي عليا التباشير معناها تلمو ركب الاعصاب معناها يرى une forme d'intelligence mais il comprend pas les résultats. Jusqu'à ce que j'ai le bac blanc. وقت نذكر عندي une amie هي خير مني في الموين وقتها قالوا لي بيه ركزوا مع بعضكم لو بارون قالوا لي ركزوا مع بعضكم خلي تشجعك وكل شيء. Je me rappelle, et peut-être si j'ai une caractéristique, c'est que je suis très synthétique, je synthétise l'information في ساعة j'ai besoin de comprendre l'origine ومن بعد نحلها لوحدي. Donc في صافي نذكر هكا ريفيست وكل شيء je me suis concentrée 3 semaines de révision et que les manuels نتاع المات نتاع الفيزيك وكل شيء concentré روحي دخلنا عندنا الباك بلون. تحسنت من 11 وكل شيء جبت 13 كيك avec 14 في السيونس 14 في المات 14 في الفيزيك. بون مي بارون بداو يتفرهدوا شويه اني كي ريت هكاكا سي بون كيما نقولوا رميت الاربعه معناها ساي ما عادش في الريفس بور موا سي بون جيتي بريت باش نحضر الباك. لا بانيك توتال مي بروف اون ما اوبليجي باش نعمل ايتود في السيونس اوبليجي باش نعمل ايتود في اللونجلي محاسيلو. نتذكر معناها يافي ان موفمون في الدار نتاع اون بانيك توتال جيتي الطفله الكبيره اول باك في الفاميل لازم ننجحوا مش حل اخر. وي ذاكر دمي بارد جو سافي اكزاكتومون سكو جو فوزي. جي الباك عديتو et puis j'ai le résultat. J'ai eu 15,5 de moyenne avec un 18 en sciences, 18 en maths, 16 en physique. J'avais un carton plat. Oh mais je me صدقة. معناها تقولي لي غلطوا البروف تاع السيونس ماهوش مصدق عرفت واني بدري بون جيتي فيير مي جو ماتوندي با ان تيل ريزولتا فهمت ظهرت لي سهله الحكايه معناها سي با فهمتش معناها حياتي الكل تري 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 موين جيت في الباك جي اكسبلوزي بعد بون توا je l'explique dans toute ma vie j'épargne beaucoup mes efforts on parle d'un moment j'ai besoin d'accélération j'accélère on va j'altère je compense l'effort et dès que je n'ai quelques années de tartiha. Bref, j'ai eu mon bac, bien sûr, 15 et quelques sciences expérimentales, 18 sciences au col, je suis en médecine. Non, je suis en médecine, je suis en musique. C'était le choc, bien sûr. En fait, je ne suis pas en musique. En fait, je voulais faire des études de commerce. Mais je savais avec une telle moyenne, peut-être à 18 ans, aujourd'hui j'ai 37, 18 ou 19 ans en arrière, ما كانش فما les métiers هذوما نتاع الكونسلتينغ والinformatique ou technologie ou كل شيء. Il y avait 2 métiers très répandus, c'était la médecine والا ingénieur. Ça c'est les métiers prestigieux. والا le prof universitaire, c'était pas ce que je voulais faire. C'était pas rester toujours dans ce cursus je pouvais pas faire ça. Bref, donc كالعادة شانتاج 4 أيام ما ناكل في حد شيء طبعا ناكل عامله روحي ما ناكل في حد شيء 4 أيام متغشى نعمل ميوزيك. يا بنتي كيفاش شنو ما تنجمش تعمل ميوزيك كيفاش مش تطلع تعمل ميوزيك عمري ما عملت ميوزيك في حياتي. نعرف حتى الى ابار دو ري مي هذاك نعرف التروك ما نعرف حتى شيء من الميوزيك. بي قلت لهم اون فا تروفي كالكو شوز في الوسط هكا نعمل يا شو سي بي اوكي فتحنا سي بون سافا يا شو سي اكسبتابل بين الزوز على الاقل. طلعت لتونس بيان سور طول عمري في سوسه
احنا زوز بنات مي بارون ينوكوف حتى العطاء ما نمشيلوش معناها ما نعمل حتى شيء معناها مضمون ما نعرفش نطلع ما نعرفش ناخذ البيوس اللي ساكن بحدا الدار نسكنوا في سنتر فيل معناها في زوسا دونك ما كنت نعرف نعمل حتى شيء نطلع لتونس نسكن في فويي مصروف معناها يعني دارنا معناها سي اون فامي تري موين دونك ما نجمش يعطيوني مصروف هكا illimité معناها دونك لازم نتذكر في الوقت هذاك جافي 30 دينار بار سيمين فيها الترينو نتاعي وفيها المصروف نتاع كل يوم سي دو سويت بون 19 سنه تالي سيتي بلوز امبورطون كو توا 30000 توا ما يعملوا حتى شيء مي presque 20 ans ça fait finalement ça faisait que مش quelque chose ما تعيش على قد على الاخر معناها لازم تحسب فلوسك c'était une année très difficile une année d'adaptation فهمتي Tunis rythme par rapport à tout ça qui est ça quand même si c'est une grande ville mais c'est une petite ville métro l'abed sont différents le stress نتاع الفاك ما فهمت شيء j'ai redoublé mon année ذاك جبت 4 موين عملوا j'étais concentrée sur l'adaptation مش على القرايه معناها et كيف bien sûr au bout de cette année là double كيف mes parents امي surtout قالت لي ارجع لسوسه فك عليك تعمل ريورينتاسيون اقعد في دارك ماكش باش تنجم روحك ماكش سي با ايفيدون ماكش تنجم قداش تقعد ما نعرفش معناتها تنجم تعاود 4 بوغو بعيده برشا فهمت اي نعرف روحي كو جو فيغ لاكسيليراسيون هذيك مي العباد ceux qui sont autour de toi n'y croient pas يا اخي شديت صحيح وقتها في الوقت هذاك اكثر عبد اللي معناها كيما سوتوني وفهم اللي en fait اللي جو شوازي مون ديستان هو با معناها كان في الاخر فهم في العام هذاك اللي سي بون راني جو سوي كابابل دو فير لي شوز مي راهو عندي ان ريتم معناها وجي ان طون دادابتاسيون وقتها نتذكر هو اللي شد صحيح قال العباد الكل سي بون معناها اون اريت معناها دو دير شنو لازمك تعمل سي بون تحب تقعد في تونس شنو لازمك قلت له جو بريفير مثلا نكري قال لي ما عنديش لي مويان قلت له باهي نوعدك نخدم بديت نخدم وقتها من الصيف نزمل في الفلوس نخدم بور كومبونسي هاك البارتي نتاع المصروف من وقتها بديت je pense que c'est là où mon chemin a vraiment commencé معناها بديت نقرا ونخدم كما قال ديفير بولو نقرا لي ايتود اوتيس داكوي في معرض فوندوز اللي وصلت دبرت في كايو نتذكر سورفيونت فوزي 18 heures par semaine بخلاف القرايه وقتها وليت عندي شهريه من الدار صغرونا 120,000 ولا 150,000 في الشهر وعندي 200 دينار جاريفي افوار 200 دينار من الخدمه مي سيتي بون كما قال بكري دراكو سي سوبر فاتيغون ما فيها اون ادرينالين je pense que les gens qui ont réussi en général ديما عندهم le besoin de sentir l'adrénaline ديما فما هكا une passion هكا تخليك تخدم تخليك ديما تمشي لقدام. J'ai passé mes 4 ans, bien sûr, tout le monde me prédestinait باش نعمل études d'économie معناها HEC عملت هكا جيت تقول بون باش نعمل comptabilité. معليش تعمل comptabilité c'est pas ton truc ماكش حفاظه ما تحفظش droit ما تحفظش fiscalité وكل شيء نحب نعمل comptabilité هكا ضروري نحب نعمل comptabilité ظهرت لي intéressant باش نعملها كيف Bon, finalement, je me suis déclarée très bonne en droit. J'avais des 18, وقت اللي العباد ياخذوا في 11 ou 12 ans. Donc, mais parce que j'aimais ça. وقتها بديت نكتشف في روحي اللي كي حاجه نحبها جيكسيل فيها وكي حاجه ما نحبهاش معناها كانش نعمل même si je la comprends, je pouvais pas réussir. Fin la maîtrise, tout le monde me poussait باش نعمل révision comptable. Devenir expert comptable, c'est prestigieux, فيها فلوس, فيها كل شيء. ذاك دخلت العام الاول نغزر للانفي نغزر لمي كوليغ فهمت لي لا جو بو با ما نجمش نكون اكسبير كونتابل سي ترو كادري ترو ترو ريجيد وكل سي با موا اي جيتي بلوس toujours dans la liberté dans la créativité dans la discussion dans le débat dans les idées donc c'était pas moi Maintenant que j'ai décidé, c'est bon, on arrête, j'avais qu'une maîtrise. وقتها بدات les difficultés في الخدمة وكل شيء, donc il fallait pousser le plus loin possible pour avoir un métier. Et je pensais que c'est bon, maîtrise c'est suffisant. لازم نبدا نخدم. En plus, déjà, je commençais à me faire, في وقتها étudiante, je me faisais dans les 300 à 400 dinars par mois, وحدي. relève chez mes parents, donc je pensais que ça va, j'allais travailler. J'ai lancé les entretiens, دخلت وقتها نذكر. Ça commençait les métiers d'informatique وكل شيء. À apparaître, au lieu des métiers, ça commençait à être des métiers de prestige. Une entreprise, un éditeur de logiciels, je ne comprenais rien à l'informatique en tant que consultante.
J'ai fait 3 ans. J'ai vraiment appris le métier. Pourquoi je l'ai appris? Justement, j'ai aimé ça. Il y a de la créativité, il y a de la réflexion. Comment gérer un projet, c'est beaucoup de stratégie. Comment gérer le client, ainsi de suite. Donc j'ai excellé dans ce métier. Lui, moi, je peux le dire, je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était de la difficulté. Je me rappelle, je travaillais de 7 jours sur 7. Et pour moi, c'était normal. Au bout de 3 ans, j'ai fait le bilan. Je me suis dit, bon, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour de ce métier. Maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Un métier qui aujourd'hui est cher à mon cœur, qui est le consulting, le management, la gestion de projet. Ça a commencé à... Je connaissais rien à kiff, mais quand je voyais des consultants qui chauffent des missions, j'ai une des missions pour l'entreprise, je trouvais que c'était exceptionnel. Moi. Donc j'ai tenté le tout pour le coup. Mais l'entreprise est là, j'étais titularisée au Chaïmoul Mdigla. Je suis cabinet de conseil. Bon, j'ai eu une augmentation de salaire, mais très junior en fait, comme si Et là a commencé la vraie aventure pour moi. C'est là où je me suis révélée à moi-même. Il faut dire que depuis que je suis petite, j'excelle faire, c'est les idées, c'est la créativité et c'est parler. Je parle beaucoup مع روحي مع العباد كان تعبد يسمعني نجم نقعد نحكي كيف السؤال ونحكي surtout برشا مع روحي. Et ce métier-là, c'est exactement ça. C'est des idées et comment les concrétiser en parole, voilà, en document, en PowerPoint. C'est exactement ça. Et j'ai commencé mon aventure dans le consulting. Jusqu'à ce que j'ai Thawra. Il y avait quelque chose à faire. Thawra. Il y avait un changement de régime. Je commence à avoir parlé, je commence à avoir des idées sur l'économie, je commence à avoir des idées de comment marchent les choses. Donc pourquoi pas m'investir dans la politique. Je vais voir ces deux cas. Pour moi, ça allait de pair avec mon travail. J'étais consultante en organisation, en management et en stratégie. Donc pourquoi pas aller dans un parti et m'investir dans l'organisation et la stratégie du parti. Pour moi, c'était le back-office. Je n'ai jamais pensé être une figure politique. C'était toujours dans le back-office. Dites-nous justement quelqu'un d'Akatrac le PDP. Et j'ai offert mes services justement sur l'organisation. Je fais pendant 1 an un travail de diagnostic et de réorientation stratégique du parti. On a travaillé sur la démocratie interne, la communication interne, comment réorganiser les régions, ainsi de suite. Et dès la bête, une petite jeune qui est compétente en organisation et en fait j'étais la seule qui me spécialisait dans les partis politiques en fait. Je commençais à me spécialiser et dans le secteur public. Je prenais même des missions gratuitement, pour me spécialiser. Dès que je suis je me PDP la mahala parce que ça ne cadrait pas avec mes principes à un moment. Bon, nous, on est un parti qui croit en ses compétences, on croit en l'organisation, en la stratégie, ainsi de suite. Et on a besoin de jeunes qui font on a vu ton travail avec le PDP, et on pense qu'il faut l'investir. D'accord, ils ont repris tout le travail que j'ai fait, et on l'a retravaillé à l'EFEC Tunis. Là, on m'a proposé d'être candidate aux élections législatives. On m'a proposé la 2e place sur la liste. J'ai refusé parce que j'avais mon travail. La réflexion, une figure politique. Pour moi, je veux m'investir dans la politique, mais en back-office. Bien sûr, la culture interne, mais je ne à être, à parler, à influencer des gens. La politique, c'est prétentieux. On influence le pays, une stratégie, c'est prétentieux. Donc, se dire, je vais me positionner en tant que figure de c'est pas évident à décider. J'ai choisi que je me 4e place. Comme ça, je vis la campagne électorale, mais en plus, je n'aurai aucune chance que je n'entre la naïba في المجلس. En plus, النواب ما عندهمش une image, d'ailleurs malheureusement, ما عندهمش une image belle, donc je ne voulais pas être assimilée à ça. وقتها a commencé la vraie aventure. Donc, EFEC Tunis, on a travaillé sur l'organisation du parti, j'ai fait la campagne électorale. Là, je me suis découvert des talents justement de convaincre les gens, de faire, quand on fait du porte-à-porte,
c'est le truc le plus excitant dans la campagne électorale. C'est d'aller توقع على باب عاد ما تعرفوش لازم في 30 secondes on crée un lien émotionnel معاه وتحكي له على حزبك والافكار نتاعك surtout وتخلي une trace. Ça c'est quelque chose surtout pour un consultant, c'est notre métier en fait. Notre réunion لازمك une offre commerciale, tu ouvres le client, au bout de un quart d'heure, on accroche. Si on n'accroche pas, on perd le truc. Et là, c'était de la politique, c'était plus de l'argent, c'était plus du business, là c'était de la politique, c'était beaucoup plus grand que ça, il y avait une cause beaucoup plus noble. بعد la campagne électorale, j'étais consultante dans un cabinet de conseil, j'étais manager, j'étais très stable, j'avais un très bon poste au col. L'objectif c'était que dans une année, nous allions associer le cabinet. Mais il y avait un truc, j'ai fait le tour en fait. Je suis arrivée au bout de cette expérience de cabinet de consulting, de consultante pure en management. C'était un lundi, et en janvier, il y avait les discussions sur le gouvernement. Et bon, c'était pas dans ma vie. Ok, je suis morte, mais c'est bon, j'ai fait le tour. D'accord, l'associé est très bon, je pense que je vais partir. Il dit ok, tu prends un congé. Non, c'est pas un congé, je vais partir réellement. C'est bon. Ça me correspond plus. Au fit, l'expérience il est au fait. Je savais pas, j'avais pas de boulot. Mais je savais que ça, c'était fini. Kif kif. C'est comme toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, je ne savais pas pourquoi en fait réellement. On a dit une raison rationnelle, sûr, pour prendre cette décision, mais vraiment, c'est le moment. Je suis dans le cabinet, mes parents ne savaient pas, j'ai dit à personne, j'ai démissionné, à part je mets un peu de main. Mes parents pensaient كلمني امي كل صباح 7:30 نعمل روحي فقت وكل شيء ونقول لها يعني حاضر في روحي باش نخدم. Pendant 2 mois, elle ne savait pas. Jusqu'à ce que le gouvernement, Yassine Brahim, le ministre du Développement, peut-être c'est la personne que je connaissais le moins fait FR. Je connaissais beaucoup de leaders, mais on n'a jamais eu d'interaction. Bon, le CV, j'ai quelques temps libres, je n'aurai de mission concrètement de nouveau travail que dans 6 mois. Quand tu veux, je vais avec plaisir. Super, je suis la conseillère d'un ministre. C'était une nouvelle expérience pour moi. Je me rappelle, j'ai 3005 de salaire, 1200 flouza. Mais pour moi, l'argent n'était pas important, c'était l'expérience de vivre aux côtés d'un ministre sur le développement, sur un plan quinquennal, sur un code d'investissement. Et ma mission, c'était de fusionner les 2 ministères, de l'investissement, Mon rôle fait le ministère avec, c'était de fusionner les 2 ministères parce qu'il a hérité de 2 ministères séparés, l'investissement en coopération internationale et le développement. Et puisque j'étais consultante en organisation, mon rôle c'était de fusionner les 2 ministères avec les 600 personnes à l'IFER. Donc j'ai travaillé pendant 7 mois sur ça. Et je pense que c'est là que je me suis fait la vraie réputation en politique en tant que conseillère de ministre. Alors que tous les banques mondiales, est-ce que tu peux gérer le projet Smart Tunisia qui allait être lancé le ministère des Technologies. Il y avait un directeur exécutif, on s'est entendu, on a mis en place la stratégie, on a lancé le bran du projet, et puis on a engagé ce projet-là. On s'est fait une vraie réputation parce que c'était le premier projet qui avait une connotation positive qui arrivait à faire des réussites. Il y a eu un vrai brand à l'international comme au national. On a vraiment réussi quelque chose. Waqta Esmithat proposé pour le gouvernement de l'Union nationale, et on m'appelle, on me dit est-ce que ça t'intéresse? Bon, c'était comme l'eau, j'étais pas vraiment intéressée parce que j'étais très bien fait ma Tunis et on commençait à lancer, donc pour moi il y avait quelque chose à finir. Mais bon, on ne peut pas refuser quelque chose comme ça. Je crois que tu vas être membre du gouvernement à 37 ans, femme, avec tout le parcours d'une enfant timide à une adolescente perturbée à un parcours chaotique en termes d'études. On ne peut pas dire non. Donc, bon, jusqu'au jour où d'accord, c'était l'actuel ministre de l'Environnement, il dit bon, est-ce que tu vas accepter ou pas maintenant? Non, est-ce que c'est concret ou elle est? Ben oui, c'est concret, ça y est, tu es secrétaire d'État à la jeunesse. Bon.
Là, on va passer de l'autre côté. Là, on passe à la lumière. Je suis jamais passée à la télé. Je n'ai jamais fait vraiment de speech devant un grand nombre de monde. Je n'étais pas un personnage public. Personne ne me connaissait. D'ailleurs, أمي كي قلت لها ألو اسمع راهو سميوني كاتب الدولة، قالت لي حاجة باهية ولا خايبة؟ قالت لي أنت تعرف تتكلم قالت لي مش تعرف تولف تتعدى في تلفزة وكل شيء. قلت لها إي بون نورمالمون جو في me débrouiller mais on va le faire au cas où. Et voilà, je suis devenue secrétaire d'État à la jeunesse. Le travail consistait à... Moi, personnellement, j'ai pris à cœur cette mission. Je voulais découvrir un monde. C'était la jeunesse, c'est quoi ce secteur-là? C'est beaucoup relatif à l'éducation non formelle. Tout ce que vous faites en termes de clubs, de développement personnel, ainsi de suite, ça c'est d'éducation non formelle. Et j'ai découvert que le ministère de la jeunesse, c'est ça son rôle. C'est de cadrer ce cursus-là qui va en parallèle avec l'éducation formelle qui est l'école, pour justement développer des capacités que l'école ne développe pas. Donc on a mis en place une stratégie, une vision stratégique avec 3 axes, 11 programmes que lui, mon prédécesseur, est en train de continuer à faire et je l'en remercie. Et en fait, j'ai combiné en même temps mon envie politique, justement. Je viens d'un parti libéral, donc pour moi, la liberté, le développement personnel, la valeur de l'être humain, quel qu'il soit, est importante. À la base, il y a des circonstances ou des circonstances et l'objectif, je pense, d'un politicien, s'il veut vraiment faire la politique par conviction, c'est de faire que l'environnement, c'est ça l'objectif. Tout ça pour dire, c'est que, en fait, l'histoire d'une réussite, il n'y a pas de solution miracle. Et la réussite est très subjective. J'en parle, peut-être que je suis dans une phase où je fais le bilan de 10 ans de carrière. Moi, je suis dans une phase, j'ai pris 2 mois de pause après le secrétariat d'État. Je réfléchis au prochain challenge, qu'est-ce que je vais faire? Je fais politique, dans ma carrière professionnelle, ainsi de suite. Mais réellement, il n'y a pas de recette. La seule recette, je pense, et quand je vois, vous allez voir toutes les expériences de Cherki, c'est que, qui m'appelle Draco, quand l'environnement est difficile, il y a beaucoup d'obstacles. Ceux qui réussissent, c'est les gens qui leur dit on a une capacité. Pour moi, parler, c'est pas une capacité qui était reconnue quand j'avais 18 ans, à 19 ans. Être une boîte à idées, la créativité, c'était pas une caractéristique. La créativité, l'innovation, c'est une compétence. Pour l'autre, c'était être cadré, discipliné, médecine, voilà, ça c'était les caractéristiques d'une personne qui peut réussir. Moi, je n'étais pas dans le cadre des cas. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu une voix à l'intérieur qui me disait, mais si tes parents te disent que tu ne vas pas réussir, que tu n'es la fille de personne, tu ne vas pas... ce monde-là, il est impitoyable, le mec du startup. Mais dis-moi, après tout, qu'est-ce que tu perds? J'ai des capacités qui sont différentes des autres, et c'est tant mieux. Vous avez tous des capacités différentes des autres. On ne les soupçonne pas. Ils ne sont pas valorisés par votre environnement, mais vous les connaissez. Il faut entendre cette voix et des voix parasites qui vous disent que vous n'allez pas y arriver. C'est dur, c'est difficile parce qu'on a toujours besoin d'une reconnaissance. On a toujours besoin du regard de l'autre. Je crois que tu es sur le bon chemin. Malheureusement, ça n'existe pas. Beaucoup de gens mais ils ne te connaissent pas. Mais ils ont les capacités de théâtre. Donc ils pensent que quand ils te conseillent, c'est par rapport à ce qui existe. Vous me cherchez l'environnement de terre. Donc, même si ils te donnent de mauvais conseils en général. Ainsi de suite. Parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez de l'intérieur, qui savez quelles sont vos capacités. Donc s'il y a une recette pour la réussite, c'est que تعرفوا روحكم وكالصوت هذاك ديما تخليوه هو اللي فوق الاصوات الكل معناها خاطر c'est ça qui est le plus important qui va vous guider dans votre vie. Et puis la réussite est relative. Ça peut être l'argent, ça peut être le bonheur. Ils ne sont pas heureux et je vous assure qu'ils ne se considèrent pas avoir réussi. Et il y a des gens qui ont moins d'argent, qui sont très heureux et qui se considèrent avoir réussi.
une femme, même si je suis une féministe et moderne et très libérée, une femme qui choisit d'avoir 3 enfants et de les élever, c'est une réussite si elle est satisfaite et si elle est heureuse. Si elle n'a pas choisi, ça veut dire qu'elle n'a pas réussi. Mais si elle a choisi et si elle est heureuse dedans, c'est bien. Quelqu'un qui fait sa start-up, et qui échoue, mais qui continue quand même, qui est heureux dans ça, dans cette adrénaline de lancer quelque chose, d'entreprendre, c'est quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a fait une start-up parce qu'on l'a poussé, parce qu'on l'a aidé, parce qu'il a eu l'environnement, mais qui n'est pas heureux dedans, qui ne s'éclate pas dedans, il a réussi d'une certaine manière, mais c'est le chemin. Voilà. En fait, je dis toujours, l'objectif n'est pas important, c'est le chemin, le plaisir qu'on prend dans le chemin et qu'on parcourt qui est le plus important. Donc écoutez votre voix. Cara, écoutez votre voix, c'est ça la réussite, c'est d'être heureux et d'être en phase avec ses capacités et ses envies. Merci.